Welcome everyone to the discussion. My name is Abdurrahim. I'm a PGY to Cook County Hospital. አብሮኝ ያለው ገስት ደግሞ ትንሳኤ ይባላል። ትንሳኤ, could you introduce yourself? Hi everyone, እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ጋር እንተዋወቃለን ብዬ አስባለሁ። ትንሳኤ PGY1 resident ነኝ here at Jefferson Einstein Medical Center እና internal medicine ላይ ነኝ. I just started intern year, እንግዲህ ሁለተኛ ወሬ ላይ ነኝ። Welcome to the discussion, ትንሳኤ. I know we've done this before, but time constraints ስለነበረብን ነው we're doing this late. ግን እስቲ we plan to discuss something, especially on March 2024 ላይ apply ለሚያደርጉ ሰዎች especially ስለ application ምናምን አንዳንድ ነገሮችን አድሬስ እናደርጋለን ዛሬ። So before we go into the discussion, I wanted to ask you a few questions about yourself. እንዴት ነበረ residency እስካሁን ድረስ? You're doing intern here እና how's your experience so far? So I guess እንደሚባለው ነው it's very busy and hectic ይሆናል ምናምን ግን so far so good. Like this week I had ITE exam ነበረኝ ምናምን, so imagine ሌላ 300 ጥያቄ ምናምን ቀኑ ሙሉ ምናምን በቃ basically step 1 step 2 ራሱ ረጅም ነበር ግን አሪፍ ነበር. So it's like እውነት ለመነጋገር ትምህርት ለሚወድ ሰው ትምህርት ፎከስ ለሚያደርግ ሰው there is no better place to train. አሜሪካ ሲስተም ውስጥ ገብቶ በቃ there is no other better place, especially እንደ ሐኪም ምናምን በቃ እንደዛ ጊርድ ለሆነ ሰው ምናምን ያለው opportunity it's like unparalleled, unrivaled ነው በቃ like በጣም አካዴሚካሊ ኦሪየንትድ ለሚሆን ሰው it's like endless የሆነ ነገር ነው። already አትሞስፌሩ ምናምን ደስ ነው የሚለው like እንደ ቲም ነው ሁሉ የሚሰራው ምናምን towards like የሆነ common goal ምናምን እና it's very nice. ብዙ ነገሩ structured ነው። ብዙ ጊዜ ሬዚደንሲ ራሳችንን ነው የምናስተምረው ግን የሆነ structured የሆነ ኮርሶች ምኖች ሁሉ ነገሮች አሉ. And it's like huge learning curve ነው ምናምን እኔ I had never had like ultrasound probe ይዤ አላውቅም ግን አሁን especially IM ፎከስ ምናምን ነው shift ፎከስ እያደረገን ያለው አንዳንድ በቃ ትንሽ እዛ ከለመድናቸው ነገሮች ሌላ አዲስ ነገር እየተማርኩ ነው። That's good to hear. I just wanted to ask you, እንዴት ነው እንደ ሲኒየር ሬዚደንት መሆን ትራንዚሽኑ ምናምን እንዴት ነው እንግዲህ ከPGY1 ወደ PGY2? It's really good. The intern year is always the hardest year. እሱን ካሳለፍክ second year, third year, it's only going to get easier. እዚህ ሀገር ኖትስ ያደረኩት ነገር they really push you to your limit. They don't give you something you can't handle ግን በአቅምህ ልክ በደንብ እንድትሰራ ያደርጉሃል, and that's how you get better. So that's good. እንዴት ነበረ ግን expectation እና a few months back you were in Ethiopia, you've never worked in the US before, you never did any electives as far as I'm aware. So expectation እንዴት ነበረ እና ያገኘው ሪያሊቲስ እንዴት ነበር? እዛ ሆነን የሆነ የምናስበው like imagine የምናደርገው ነገር አለ አንዳንዱ ነገር like similar አንዳንዱ ነገር ይቀያየራል። the biggest shift here is like ሁሉም ነገር ኤሌክትሮኒክ ነው። ስለዚህ AMR ሲስተሙን ምናምን ትንሽ ለመልመድ አክመዴት ለማድረግ ምናምን ትንሽ ጊዜ ይወስዳል። እሱን ከቻለን ግን more or less ተመሳሳይ ነው። I guess እዛ ኢንተርን ሆኖ ወይ ሬዚደንት ሆኖ ለሰራ ሰው it's like እንደዛ ነው። like ኮንፈረንሶች አሉ፣ ሞርኒንግ አለ፣ ራውንድ አለ፣ ጠዋት ራውንድ ይደረጋል። ከሰዓት ላይ ኢንተርን ደግሞ ከተኮነ ጠዋት ራውንድ የተደረገውን ከሰዓት እናስፈጽማለን። more or less ስትራክቸሩ the same ነው። ትንሽ የተለየ ነገር ፐርሰናሊ ያየሁት so I guess እንዳሰብኩት በጣም ብዙ ከፔሸንት ጋር ኢንተራክሽን የለንም ወይ ምንድነው በጣም ይሄን ያህል ሰዓትም ስለማይበቃ ምንም ስለማይል እንዲህ ፌስ ቱ ፌስ ከፔሸንት ጋር ያለው ኢንተራክሽን ሊሚትድ ነው። ቤዚክሊ ላይክ ብዙ ነገር የሚሰራው ኮምፒውተሩ ላይ ስለሆነ በቃ እንደዛ ነው። ላይክ ኮምፒውተሩ ላይ የሆነ ነገር ሲመጣ የሆነ ቫይታል ሳይን በጣም ትልቅ አብኖርማሊቲ ከሌለ እዛ ጋር ነው ትንሽ ትሪት የምናደርገው። ትንሽ ይሄ ነገር ሰርፕራይዝ አድርጎኛል። ከዛ ውጪ so far so good. That's good to hear. ወደ ዲስከሽኑ እንግባና አብዛኛው ሰው ይሄ ዲስከሽን ጊር የምናደርገው 2024 አፕላይ ለሚያደርጉ ሰዎች ነው። So apply የሚያደርጉ ሰዎች already step 1 step 2 exam ወስደዋል፣ waiting ወስደዋል, and hopefully by now አብዛኞቹ certified ናቸው. So we're not going to go into those things. Application ምንድነው ኢንቴል የሚያደርገው የሚለውን ብቻ ዲስከስ እናደርጋለን. So let's start with personal statements. What is the purpose of a personal statement in your application? It's a very nuanced question. Personal statement, I guess it's a way to tell your story, እንግዲህ basically your life so far ሳይሆን በቃ ለዛ ለአፕሊኬሽን አችን ምናምን more or less why አሁን ወይ ኢንተርናል ሜዲሲን ወይ ሰርጀሪ አፕላይ የምናደርግ ከሆነ ምንድን ነው የላይፋችን ሰርከምስታንሶች ምናምን ወደ ከየት ተነስተው ከየት ጀምረው እዚህ ፖይንት አሁን እዚህ ፖይንት አፕላይ በምናደርግበት ሰዓት ላይ ለምን ወደዛ አፕላይ እያደረግን ያለውን ነው። that's the basic of it. ኑዋንስድ ነው in a sense ያልኩት ምንድነው how important is the personal statement ሁሉም የሚጠይቀው ጥያቄ ነው እና አሁን ይሄም it depends on several factors. መጀመሪያው ምንድነው already ወይ ፕሮግራም ዳይሬክተሩ ወይም አፕሊኬሽን I guess የሚያዩት ኮሚቴው ላይ
ምን ያህል ኢምፖርታንስ ይይዙታል የሚለው ነው። ከስፔሻሊቲ ዲፈር ያደርጋል። ለምሳሌ ትንሽ አፕሊካንት ያለበት ፑል እንደ ኦፍታልሞሎጂ ኤንቲ ላይ ምናምን በጣም ዌት አለው። አይኤም ላይ በሺዎች ስለሆነ አፕላይም የሚያደርገው ምናምን ፋክተር አለው እና ሶስተኛው ደግሞ ሌላው ኦቨርኦል አፕሊኬሽናችን እንዴት ነው ቴስት ስኮርስ ላይክ ሲቪያችን እንዴት ነው ምናምን ነው። የሆነ ቦታ ላከ የምናደርግ ከሆነ አውትስታንዲንግ ፐርሰናል ስቴትመንት ካለው አውትሻይን እናደርጋለን። ኖርማሊ ምንድን ነው የሚባለው ፐርሰናል ስቴትመንት አይገስ ምንድን ነው የሚባለው ፎሎ አይገስ 95 ሩል የሚሉት ነገር አለ እና ቤዚክሊ 90% ማተር አያደርግም ለማንም ይባላል። በቃ ያው ፐርሰናል ስቴትመንቱ ተመሳሳይ ነው ምናምን 90% ኦፍ አፕሊካንትስ ሹድንት ማተር ይባላል። 5% በጣም ይጠቅመዋል፣ በቃ ሻይን ያደርግበታል ምናምን እና አክቹዋሊ ሊረዳው ይችላል። 5% ደግሞ አክቹዋሊ በቃ በፒውርሊ የሆነ ሪትን ከሆነ ሬድ ፍላግ ካለው ምናምን አክቹዋሊ ይጎዳናል። እኔ ዘዌይ እንግዲህ እኔ ፐርሰናል እንትኔ ነው አይ ውድ ሴ ሞር ኦር ሌስ በጣም የሆነ በጣም ዩ ሹድንት ቢ ወሪድ አባውት ኢት በጣም ስታንድ አውት ለማድረግ ምን ለማለት ግን አትሊስት ስትራክቸርድ የሆነ ምን የሆነ ኮሄረንት የሆነ ፐርሰናል ስቴትመንት ይጻፍ ባይ ነኝ። ሰሞኑን እንግዲህ ብዙ ሰው እየላከልኝ እያየሁት ነው ያለሁት። አይ ዶንት ኖ እንግዲህ ለምን ሁሉም ሰው እንደሚያደርገው ወይ ክሊሼም ጄኔሪክም ሊሆን ይችላል። ግን ኤቭሪባዲ ኢዝ ላይክ ወይኔ የሆነ ፋሚሊ ሜምበር የታሞ ወይ ምናምን እንደዚህ ምናምን ተብሎ ነው ብዙ ስቴትመንት እያየሁ ያለሁት እና እውነት ለመነጋገር እንደዚህ አይነት እንትን ላይክ በጣም ጄኔሪክ ነው ምናምን አምና ሴይንግ ወይ ውሸት ነው ምናምን ሀፕን አላደረገምም እያልኩ አይደለም። ግን ትንሽ ዶንት ፎል ስቲች ወደዚህ ትራፕ ብዬ አስባለሁ። Yeah, I mean, I agree. Personal statement should be personal, right? It should be based on your experience. And in general, the holistic የሆነ application እንዲኖረን የሚፈለገው ለምንድን ነው? Whenever personal program directors look at your applications, የሚያዩት ነገር ሶስት ነገር ነው. The first one is, can you do the job? Do you have the clinical skills, the clinical knowledge, as well as the communication skills? That's number one. The second one, are you professional? Is what they look at. And the third one is, are you able to get along with others? And now, ሁሌም ቢሆን በሁሉም አፕሊኬሽን ላይ you have to demonstrate these things. እና unprofessional የሆነ ነገር ወይም ደግሞ እንደዛ ነገር ግን አለመጻፍ ነው። ኮሚኒኬሽን ስኪልህን ማየት ስለሚፈልጉ you have to grammatically correct የሆነ ነገር ማቅረብ አለብህ. Those are the basics, right? እና እንዳልከው በተቻለ መጠን it should be personal, and I agree with that. Going into the content, how should the content be structured in your opinion for the personal statement to stand out? እውነት ለመነጋገር ዋት አይ ኖ ስፔሻሊ አይኤምፒዲስ ዘይ ዋንት ላይ ሲምፕል ኤንድ ሾርት። አሁን እንዲህ በጣም ሰከንድ ፔጅ ምናምን እንዲሄድ እንዲያልፉ አይፈለግም። ስለዚህ የመጀመሪያው እሷ ናት ስትራክቸሩ። አትሊስት አለ የኢራስ ፎርማት አለ አይደል? በዛች በቃ በአንድ ፔጁ ላይ መሆን አለበት። ምክንያቱም ሰከንድ ፔጅ ምናምን ዳውንሎድ አድርጎ ሰው ፐርሰናል ስቴትመንት አታች ማድረግ ምናምን እንትን ነውና አይዲሊ አይገስ አምናት ኤግዛክትሊ ሹር የአንድ ፔጅ ራስ ላይ 750 ወርድ ይሁን ምናምን ኤግዛክትሊ ቁጥሩን አላውቅም፣ ግን የሆነ ቁጥር አለው 750 ወርድ ይሁን ወይ 800 በቃ በዛ ነው ሌብል መሆን ያለበት። እና ዋት አይ ውድ ላይክ ብዙ ጊዜ እንትን የምለው ምንድን ነው ፐርሰናል ስቴትመንቱ ይሄ እንዲህ ፎርማት እንደዛ ፎርማት ምናምን የሚባል ነገር የለውም። አንዳንዴ ሰው ሲቪውን ሪተሬት ያደርጋል ወይ ላይፍ ስቶሪውን ምን እንትን ይላል። ግን አይ ፊል ላይክ አሁን ዘንድሮ ስፔሻሊ አንዳንዴ ስታንድ አውት ለማድረግ ምን ለማለት ምንድነው እቺን እንደውም አብሮኝ ክላስ ያሉ ሬዚደንቶችን እያዋራው ነበርኩና ያች የመጨረሻዋን ፓራግራፍ ላይ አንዳንዴ ፕሮግራም ስፔሲፊክ ማድረግ ይቻላል። ያው ኢራስ ላይ እንደፈለግን ስለሆነ አሳይን የምናደርገው ተመሳሳይ ሆኖ ስፔሻሊ አሁን ሲግናል ለምናደርጋቸው ፕሮግራሞች ልክ የመጨረሻውን ፕሮግራም ላይ ብዙ ጊዜ የሚያልቀው አም ኢንትረስትድ ኢን ሬዚደንሲ ፕሮግራም ተብሎ ኦፕን ተደርጓል የሚታው ግን አም አክቹዋሊ ኢንተረስትድ ለዚህ በሲግናል ላደረግናቸው ፕሮግራሞች አም አክቹዋሊ ኢንተረስትድ ሌትስ ሴይ ኩክ ካውንቲ ከሆነ ኩክ ካውንቲ በዚህ ስለሆነ ምናምን ብለን ፕሮግራም ስፔሲፊክ ነገርም መክተት ይቻላል። ያው አንድ ሰው ይሄን ነገር አዌር እንዲሆኑ፣ ምክንያቱም ፐርሰናል ስቴትመንት የፈለግነውን አሳይን ስለሆነ ማድረግ ምንችለው አትሊስት ሲግናል ለምናደርጋቸው ፕሮግራሞች እሷን ነገር ብንከታት አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ግን ያው እንደዚህ ራይት ኦር ሮንግ ምናምን የሚባል ነገር የለም ለመጻፉ ምናምን። ግን እቺ ስፔሻሊ ዩዝ በቃ ያችን የ700 ቃላት በአንድ ፔጅ ዳዝንት ሚን 2 ፔጅ ምናምን ከሆነ አያነቡትም ምናምን ወይም ሬድ ፍላግ ነው ማለት ላይሆን አይደለም። ግን ኖርማሊ ብዙ ሰው በዛ ነው በቃ አለስ በጣም በቃ የግድ ይሄን ነገር ስቶሪያችንን መናገር አለብን ብለን በዛች በአንድ ፔጅ ካልበቃችን እንጂ አይ ውድ ሴይ ግን እኔ እንዳሰሩ ሎፍተም እንደዛ ሲምፕል ኪፕ ኢት ሾርት። ብዙ ጊዜ ሲቪያችሁን ሪተሬት አታድርጉ ምናምን ሌላ ቦታ ላይ ሊገኝ የሚችለው ለምሳሌ ወይ ቴስት ስኮራችሁን ምናምን አይ ጋት ዚስ ምናምን ተብሎ አይጻፍም ምናምን እና የሆነች ጄኒውን የሆነ ነገር ከተጻፈ just do it from the heart እና በቃ ደግሞ አቮይድ በቃ ሲል የሆኑ ነገሮች አሉ በቃ እንደዚህ ግራማቲካል ምናምን እንደዚህ አይነት ኢረሮች just ለፕሮግራም ዳይሬክተሩ ምንድነው የሚናገረው you haven't done your homework በቃ
አሁን ፐርሰናል ስቴትመንት ላይ እንደዚህ ኬርለስ ከሆናችሁ በኋላ ላይም ፔሸንት ኬርም ላይ እሱ ኬርለስ ነው የሚሆነው ተብሎ ነው የሚሳቡ። ላይክ ዳዝንት ሚን ሊቪ ኬርለስ ናችሁ ማለት አይደለም፣ ግን በቃ እንደዚህ አይነት ሲሊ ሚስቴኮች ዘይ ጀስት ኒድ እነሱ አሁን ለመቀነስ ሰው ዲናይ ሪጀክት ለማድረግ ትንሽ ነው ባራቸው እና ዶንት ጊቭ ዘም ኤኒ ሪዝን ቱ እና እሷን በጥንቃቄ Yeah, I mean, you're right. The program directors are busy. Imagine you're a program director, you get 10,000 applications. You have to read all the personal statements for those people. Now, you don't have time. If you keep it short and precise, that's only going to serve you well. ከዛ ውጪ እንዳልከው አብዛኛው ሰው ያው the most common format, just to tell the audience, story መጀመር to hook the attention of the program director. That's good. ግን ያው story it should be genuine. It shouldn't be fabricated to do that. Now, to make it dramatic tableau, like you shouldn't fabricate a story. But if you have a story that can hook the program director's attention, that would be great. And then if you're having difficulty writing, the most common format is you speak why you joined medicine, you speak why you joined internal medicine, you speak why, what sets you apart compared to other applicants, a paragraph each, and then your future aspirations would be a fourth paragraph. That way, ብዙ ሰው ስለሚጠይቀኝ ነው. I don't know what to write on my personal statements. I don't have any ideas, but everyone has a reason why they chose medicine. Everyone has a reason why they chose the specialty that they chose. So that's a good start. ከዛ ውጪ እንዳልከው personalize ማድረግ መጨረሻ ላይ, that would make the programs happy. That shows that you're interested. It's a very good thing to use to impress programs specifically. Yeah, that's good. How about those people who want to use ChatGPT? Any advice for them? አዎ አይ ኖ ይሄም አሁን አዲስ እንግዲህ የመጣ ነገር ነው። ቻትጂፒቲ ኤአይ ምናምን ነገር አሁን ሰው እየተጠቀመው እንደሆነ አውቃለሁ። ግን አይ ውድ ጀስት ሴይ አይ ውድ ኤር ኦን ዘ ሳይድ ኦፍ ኮሽን። ምክንያቱም ስፔሻሊ ትላልቅ አካዳሚክ ፕሮግራሞች ኦልሬዲ ዲቴክተር ቱል ምናምን እንዳላቸው አውቃለሁ። ዩኒቨርሲቲ ፕሮግራሞች ምናምን ኦልሬዲ እንደዛ ነሰሰሪ ወይ ኮሚኒቲ ፕሮግራሞች ባይሆኑም ግን ዩኒቨርሲቲ ፕሮግራሞች ምናምን ኦልሬዲ ኤአይን ሪቪው የሚያደርግ ሲሆን እንትን ዲቴክት የሚያደርግ ቱል አላቸው። ውድ ዜ ሪሊ ዩዝ ኢት ላይክ አሁን ይሄን ሁላሽ አፕሊኬሽን ላይ ይጠቀሙታል አይጠቀሙትም አላውቅም፣ ግን ሜቢ ተጠቅመው እንደዛ ከታወቀብን እስከነቢ ላይክ አውቶማቲክ የሆነ ሪጀክሽን ነው የሚሆነው። ከዛ ደግሞ እያየው ነበር እንግዲህ ሳምፕል ኤአይ ጀነሬትድ የሆነ ፐርሰናል ስቴትመንቶች እያየው ነበርና አይ ዶንት ኖ ዚስ ኢዝ ማይ ኦፒኒየን፣ ግን የሆነ ትንሽ የሚያስታውቅ ነገር ይመስለኛል ሰው የጻፈውና ኤአይ እንትን ያደረገው ነገር እና ቢያንስ እንደሆነ አይዲያውን ጀነሬት ለማድረግ ምናምን ኦኬ ኢትስ አክሰፕተብል። ግን ኤአይ የጻፈውን ሙሉ ለሙሉ ገልብጠን አምጥተን ምንም ነገር ሳንጨምር ሳንቀንስ ካስቀመጥን የሚያነበውም ሰው ምናምን ያውቀዋል። እኔ አይ ውድ ጀስት ይሄ ፐርሰናል እንትን አይ ውድ ጀስት ኤር ኦን ዘ ሳይድ ኦፍ ኮሽን እና የሆነ ነገር ጀነሬት ለማድረግ ምናምን ነገር ብንጠቀመው ይሻላል ባይ ነኝ። አላውቅም how is your opinion አንተ? Well, እኔ የማስበው honestly መጠቀሙ ChatGPT to improve your grammar is fine, ግን the content should be yours, right? Personal statement is personal. It shouldn't be generic. Ideally, you'd be telling a story about your life. So ChatGPT generic ነገር የሚጽፍልንን ነገር መውሰዱ it's like I don't think it's good. ግን ያው የራሳችን ያመጣነውን አይዲያ ኦልሬዲ ከጻፍነው በኋላ ኤዲት ለማድረግ መጠቀሙ I think that's fair. But using ChatGPT to generate your whole personal statement, I don't think is a wise move. Okay. And there are sample personal statements on the web that our audience can use. So I don't think that's going to be any problem for them. There's lots of sample personal statements if you need an inspiration on the web. So you can go look those up. Let's move on to the next topic, and that's the CV. What makes an outstanding CV, then say? Very good question. ለእኔ ፐርሰናሊ an outstanding CV የሆነ ቫሪድ የሆነ ላይፍ ኤክስፒሪየንስ አይ ኖ ኦዲየንሳችንም አይምጂ ነው ምናምን፣ ግን በቃ ቫሪድ የሆነ ነገር ከሁሉም ጋር ዌል ባላንስድ የሆነ አሁን አይገስ ያው ላስት ይር አሁን ዘንድሮ ኤራስ ተቀይሮ ወደ 10 ኤክስፒሪየንስ ሊሚት ተደርጓል ምናምን። ድሮ እንደዛ ሊሚትም አልነበረውም ምናምን። ለብቻው ወርክ ኤክስፒሪየንስ ለብቻው፣ ሪሰርች ኤክስፒሪየንስ ለብቻው፣ ቮለንቲር ኤክስፒሪየንስ ነው። ያው ዋትስ አን ኢምፕሬሲቭ ሲቪ ለአንዱ ሰው ኢምፕሬሲቭ የሆነ ለአንዱ ላይሆን ይችላል። ምንድነው ያው ጀነራሊ ምንድነው ላይክ ያው የነበርንበት የሰራንበት ቦታ፣ አንዳንዴ ሆም ካንትሪ ሬዚደንሲም ካለን፣ አካዳሚክ ፕሮግራም ዩኒቨርሲቲ አፍሌትድ ፕሮግራሞች በጣም ሪሰርች ኤክስፒሪየንስ ምናምን ሪሰርች እንትን ይወዳሉ እንደ ሪሰርቸር ከሰራን የሆነ ቦታ እና አይውድ ሲ አሁን እንጃ ያው ሰው በጣም ፕሬዠራይዝድ ይሆናል ምናምን በቃ ኢምፕሬሲቭ ሲቪ አለኝ የለኝም የሚለው ነገር ይሆናል። ግን እንደኔ ከሁሉም ዌል ባላንስድ፣ ምክንያቱም 10 ላይክ ወርክ ኤክስፒሪየንስ ዝም ብለን ደርድረን
ቮለንቲር ኤክስፒሪየንስ ወይ የሆነ አንድ ወይ ሁለት ከሆነ ምናምን እስከ ነቢ ላይክ የሆነ መልሶ ሬድ ፍላግ ይሆንብናል። ከዛ ደግሞ ወይ ፒውርሊ ሪሰርች ላይ ከነበርን ደግሞ የሆነ ክሊኒካል ኤክስፒሪየንስ ከሌለ እንትን ይልብናል። እና ምንድነው ያው ኮንቲኒስ የሆነ ኮንቲኒስሊ ክሊኒካል እንትን ላይ እንደጻፍ ነው። ከዛ ደግሞ ምንድነው ኤራስ ላይ ሲጻፍ የሚፈለገው ጀስት የሆነ ሮላችንን ምናምን እንደዚህ ያደረግኩ ምናምን እንደዚህ ያደረግኩ ሳይሆን አንዳንዴ ሃይላይት ዩር አቺቭመንትስ ራሱ ሜይ ቢ ወይ የሆነ ቦታ ጂፒ ሆነን ከነበረ ወይ እንደዚህ አይነት ፕሮጀክት ነድፌ ምናምን እንደዚህ አይነት እና ኢምፓክቱ ራሱ ምን ነበር ምናምን ተብሎ እንደዚህ ያደረግኩ ሳይሆን እንደዚህ አድርጌ ወይ እንደዚህ እንደዚህ እንትን ብዬ እንደዚህ ኢምፓክት አመጣው ተብሎ ጀስት በቡሌት ፖይንት ፎርማቶች ሃይላይት ራሱ ማድረጉ አሪፍ ነው በቃ እንጂ ከዛ እስከዚህ የሆነ ቦታ ሰርቻለሁ ምናምን የሚለው እስናት ገነ ቴል ሚ ኤኒቲንግ እኔ እሱ ጀስት ኦኬ ከዚህ እስከዚህ የሆነ ቦታ ነበር፣ ግን አክቹዋሊ እዛ ቦታ ላይ ምን አደረገ ምን እንትን ተባለና የሚለውን ነገር እንደዛ ያደረግነውን አቺቭ ያደረግነውን ነገር ሃይላይት ማድረጉ አሪፍ ነው። Yeah, I mean, I think you nailed it. Impressive CV በዚህ ጊዜ it's not about አንድ ነገር ሰርቻለሁ like ሪሰርች ብቻ መስራት ወይም ደግሞ ቮለንቲር ብቻ ማድረግ ወይም ደግሞ ክሊኒካል ፕራክቲስ ላይ ብቻ መሆን ሳይሆን you should have a diverse የሆነ CV in my opinion. ቮለንቲሪንግ ኤክስፒሪየንስ ሊኖር ይገባል፣ ሪሰርች ኤክስፒሪየንስ ሊኖር ይገባል። ideally more than one in each of these is going to give you the best chance. Also leadership ነገሮች ላይ የሰራ ከሆነ ለምሳሌ like president of some committee ወይም እንደዚህ አይነት ነገር ከሆነ awards ያገኘሃቸው ካሉ you should mention all those, even non-medical stuff that you did regarding your hobbies የሚሆን sports activity የሚሆን ያሸነፍከው ነገር ካለ you should mention it. እና outstanding CV የሚባለው well balanced የሆነና varied የሆነ clinical experience ያለው ሲሆን ነው። I mean that's fair. ከዛ ውጪ እንዳልከው ምንድነው ከአንድ የሚያበላልጠው ሲቪ የሚያለያየው ምንድነው ብለህ ታስባለህ? ለምሳሌ አንዳንድ ሰው ሪሰርች ኤክስፒሪየንስ የለኝም ብሎ ይጨናነቃል እና እንዴት ነው የሜድ ስኩል ሪሰርቻችንስ ማተር ያደርጋል እሱን ነገርስ? አዎ ያው አሁን ምንድን ነው የሚያበላልጠው? አሁን ቬሪ ትሪኪ እውነት ለመነጋገር ያው እዛ ፕሮግራም ዳይሬክተር ሹ ላይ ሆኖ ካተቀምጦ ያንን ዲሲሽን ካላደረጉ እንትን ለማለት እንትን ይላል። ግን ያው እኔ ምንድን ነው የምለው ላይክ በቃ ዩ ጀስት ፕሌይ ዊዝ ዋት ዩር ጊቨን ራይት። አሁን የሆነ ነገር የለኝም ምናምን ብሎ ወሪ ማድረጉ ሳይሆን ያለንን እንዴት ኤክስቴንድ ላድርገው ያለኝን እንዴት እንደ ፖዘቲቭ ሊየው ምናምን የሚለው ይወስናል። እና አሁን እንደውም አይ ቲንክ ብዙ ሰው ሪሰርች ስለ ሪሰርች ይጨናነቃል ምናምን። እኔ ማያት ፌስ ሴም ኢሹ እና ምንድነው ያደረግኩት አይ ነው ሁሉም ሰው ኮሚኒቲ ሄልዝ ፕሮጀክት እንደ በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ሰው ፎር ዚር ላይ ሄዶ እንትን እንደሚል አሁን እኛ ብላክ ላይን 6 ዊክ ዝዋ ሄደን ነበር እና ያቺን እንትን እኔ እንደ ሪሰርች ኤክስፒሪየንስ ነው ያስቀመጥኳት። በቃ እንደዚህ በ6 ሳምንት ውስጥ ምናምን እንደውም አይ ፑት ኢት ስፔሲፊካሊ አንደር ሪሰርች ኤክስፒሪየንስ የግድ በቃ አንድ ሪሰርች ኮኦርዲኔተር ሆኖ ምናምን መቀጠርም ሳያስፈልገኝ እንደዛ ነው ያስቀመጥኩት። በቃ በዛ 6 ዊክ እንደዚህ ያደረግኩ እንደዚህ ሪሰርች እንደዚህ ዳታ ኮሌክት አደረግኩ እዚህ አይነት ፋይናሊ ሌክቱ እንደዚህ አይነት ኦራል ፕሬዘንቴሽን የቀረበበት እንደዚህ አይነት ሪሰርች እንትን አስቀመጥኩና ፕሌይ ዊዝ ዋት ዩ ሃቭ እዚህ ጋር ጀስት አይ ጀስት ዋንትድ ቱ አድ አሁን ትንሽ የተቀየረው ነገር ምንድነው ማርች 2024 ላይ አብዱ አንተ ማፕላይ ስታደርገኛ ማፕላይ ስናደርግ there was a hobby section ሆቢስ ተብሎ የሚቀመጥበት ሴክሽን ነበር። አሁን እሷን ፓርት አወጡት። እኔ ግን አሁን ምንድነው የምለው በጣም በቃ ፓሽኔት የሆናችሁበት አንድ ሆቢ ካለ አሁን ምንድነው ኤክስቴን ኤክስፒሪየንስስ ነው የተባለው ዳዝንት ወርክም ይሁን ቮለንቲርም ይሁን አንድ ላይ ብቻ ለምፕድ ሆኖ አንደር ዘ ኤክስፒሪየንስ ሴክሽን ነው የሚገባውና በጣም ፓሽኔት የሆናችሁበት የሆነ እንትን ነገር ካለ የሆነ ሆቢ ካለ ወይ እንደዚህ ባስኬትቦል የሆነ ወይ ሶከር እየተጫወታችሁ ኢፍ ዩር ላይክ ካፕቴን በቃ የሆነ እንትን የሆናችሁበትን አንዱን ወይ ሁለቱን ሴክሽን ለዛ ተጠቀሙት፣ ባዶ አትተውት የሚል ሀሳብ አለኝ። I agree. Yeah. I agree. Put yourself in a program director's shoe and now look at different applicants. For example, there's this applicant who got like 260 or something, 265. There's this guy who got 270. But the guy who scored 265 has diverse other experiences, extracurriculars. Program director ምን ብሎ ነው የሚያስበው? For them 265 270 ከሆነ ውጤት በኋላ it's not going to make that much of a difference ለነሱ ከዛ ከሆነ ስኮር ከቶፍ በላይ ከሆናችሁ ያንን ቦክስ ቲክ ካደረጋችሁ ሌሎች ነገሮችን ነው የሚያወዳደሩት። who's more interesting person? Program director, who do you think is gonna think is smarter between those two people? Of course 265 አግኝቶ excellent score አለው። በዛ ላይ ደግሞ he has other experiences. He's been doing so much more than this guy who's just only been studying and even though he got 270. So እሱን into consideration መክተትና ራሳችሁን ያው appealing በሆነ መልኩ ማቅረብ ነው ያለባችሁ ማለት ነው። anything አድ የምታደርገው ነገር አለ ሲቪ ላይ የቲ? የለም ያው ጀስት ይሄ ሆቢውን ምናምን የሚለውን በቃ በኤክስፒሪየንስ ሴክሽን አስቀምጡት። ኦኬ ቲ አሁን ደግሞ አዲስ የመጣው ነገር ሰፕሊመንታል ኤራስ ነው።
ስለ ሳፕሊመንታሪ ኤራስ ምን ትላለህ? እና ዊች ፕሮግራም ቱ ሲግናል የሚለው ነው አብዛኛው ሰው እየጠየቀ ያለው እና ዋት ዱ ዩ ሰጀስት? ኦኬ አዎ ያው ሰፕሊመንታሪ ኤራስ ናት ሪሊ ኒው ቲንግ ያው ላለፉት 2 ዓመት ተግባራዊ ሲደረግ ነበር ከእናንተ አፕሊኬሽን ሳይክል ጀምሮ። ኒው ቲንግ ምንድን ነው ዘንድሮ ከሜድ ራሱ ጋር ኢንተግሬት ተደረገ። እኛ ፕላይ ስናደርግ ሌላ ሰፓሬት ዴድ ላይ ነበረው ምናምን። ያው 3 ነገሮችን ነው በዋነኝነት ኮንሲደር ብናደርገው። የመጀመሪያው እርበን ወይም ሩራል ፕሪፈረንስ ሪሊ አይ ቲንክ ኦልሞስት ብዙ ሰው ኖ ፕሪፈረንስ አድርጎ ነው የሚሄደው። አይ ውድ ሴይ እኔም እንዳይም እንጂ እሱ ነው ማድረግ ያለባችሁ። አይ ዶንት ቲንክ ይሄን ያህል ሴንሰሱ ራሱ ከቶፍ አይ ቲንክ 20,000 ሰው ነው ምናምን መሰለኝ አርባን ሩራል ዲፋይን ለማድረግ ዳዝን ሪሊ ማተር። ሁለተኛው ክሪቲካል ነገር እና በጣም ኢምፖርታንት የሆነው አይገስ ጂኦግራፊክ ፕሪፈረንስ ነው። አሁን ጂኦግራፊክ ፕሪፈረንስ ላድርግ ወይስ አላድርግ የሚለው ብዙ ሰውን ያወዛግባል። እኛንም አወዛግቦን ነበር። አይ ቲንክ ወይን ፈርስት ታይም ሮል አውት ሲያደርግ የአይኤምጂዎች መልስ የነበረው ኖ ፕሪፈረንስ ነበር። ላስት ይር በነበረው ሳይክል ላይ ኢትዋዝ ላይክ ሞር ኦር ላይስ ላይክ 50-50 ነበር። ሰው ኖ ፕሪፈረንስ ያደርጋል፣ ግማሹ ጂኦግራፊክ ፕሪፈረንስ ያደርጋል። አሁን እኔ አይ ውድ ሴ ዘንድሮ አሁን አፕላይ ለሚያደርግ ሰው እኔም አፕላይ አድርጌ ቢሆን ኖሮ አይ ቲንክ አይ ውድ ስላይትሊ ጎ በዝ የሆነ ጂኦግራፊክ ፕሪፈረንስ ማለት የግድ ጂኦግራፊክ ፕሪፈረንስ ኖሮን ሳይሆን ያው የአይኤምጂ ፍሬንድሊ ፕሮግራሞቹን ክለስተር ያደርጋሉ። ሌትስ ሴ ብዙዎቹ ኒውዮርክ ውስጥ፣ ፔንስልቬኒያ ውስጥ፣ ሚችገን፣ ኢሊኖይ፣ ፍሎሪዳ ምናምን ላይ ነገር ነው ያሉት እና አንድ ላይ እንደዚህ ክለስተር አድርጎ ምናምን እነሱን መምረጥ ይቻላል እና ኖ ፕሪፈረንስም ባይደረግ ችግር የለውም። ግን አይ ውድ ስላይትሊ ወደ ፕሪፈረንስ ቢደረግ ብዬ ነው ለዘንድሮ አፕሊካንቶች ያለኝ ቶት። እንዴት ነው አንተ ጂኦግራፊክ ፕሪፈረንስ ላይ ያለክ አስተሳሰብ? ያ አይ ቲንክ እኔም አንተም በፕሪቪየስ ቱ ይርስ ላይ የሰራ ነው እንደዛ ነው። ምንም ፕሬፈረንስ የለንም ብለን ነው ያደረግነው። አዘና እንጂ አብዛኞቹ ፕሮግራም ዲሬክተርስ they understand that የትም ብንገባ like that we don't mind። ግን ስፔሲፊክሊ የምትፈልጓቸው ፕሮግራሞች ክላስተር ያደረጉት ወደ ኢስት ከሆነ it's fine if you do geographic preference። ግን sometimes it might not benefit you because አሁን ለምሳሌ እኔ ማች ያደረኩበት ፕሮግራም it's midwestern የሆነ ቦታ ነው እና ኢስተርን ፕሬፈረንስ አለኝ ብዬ ቢሆን ኖሮ I don't know how much they would take that into consideration እና በዛ መልኩ ሊጎዳም ይችላል። ስለዛ it's about weighing the risk and benefit. If all your top 5 programs are in the eastern ከሆነ geographic preference ማድረጉ ይጠቅማል። አንዳንድ ፕሮግራሞች ግን ከዛ ውጭ ማች እንድታደርጉባቸው የምትፈልጓቸው ፕሮግራሞች ካሉ then you can just say I don't have any geographic preference. And if you have family ምናምን on the east coast እና that you want to stay there ሲግናል ማድረጉ ሊጠቅማችሁ ይችላል። So it's really individualized የሆነ ነገር ነው እና I don't think it makes much of a difference in the grand scheme of things, but yeah, it's individual. ከዛ ውጭ ግን ያው ፕሮግራሞችን ሲግናል ማድረግስ ኢንዲቪጁዋል ፕሮግራሞችን ሲግናል ማድረግ እንዴት ታየዋለህ? I think this is going to be the most important factor ብዬ አስባለሁ especially coming into this season ምናምን like literally where ሳይሆን አንድ ሰው ማች ያደርጋል አያደርግም ለሚለው ራሱ at the end of the day ይሄ እዚህ ጋር የምናደርገው ዲሲዥን በጣም ኢምፖርታንት የሚሆን ነው የሚመስለኝ። እስከነቢ በቃ በጣም የሆነ ክሎዝ ታይት ሬስ በሆነበት እንትን ዊነሩን እንደዚህ በሚሊሜትሮች ምናምን እንደሚለየው ነገር this is going to be the very decisive factor። በቃ አሁን at this point ሁሉም ሰው I don't know I guess ያው ይለያያል ከስፔሻሊቲ I would assume ብዙ ሰው ኢንተርናል ሜዲሲን ነው አፕላይ የሚያደርገው። those 7 programs እናንተ ሲግናል የምታደርጉት it might make the difference of you ማሽን እንደምታደርጉና እንደማታደርጉ። so how do I go about it የሚለው ነው the most important ጥያቄ። I know እኔም አንተም we had followed the same strategy ምን ነበር እኛ ከ7ቱ ያደረግነው 3 ፕሮግራም ምን አደረግን በቃ ሴፍቲዎች የምንላቸው ፊትን እንድናደርጋለን ምናምን ብለን እንዳሰብነው እነሱን አደረግን ሲግናል። 2 ፕሮግራም ትንሽ ስላይትሊ ከኛ ሬንጅ አባብ የሆኑትን አደረግን። 2 ፕሮግራም ደግሞ በጣም በቃ ድሪም ፕሮግራም የምንላቸው ሜቢ ሌትስ ሴይ ወይ ኤምጂኤች ወይ ዩኤስሲኤፍ ምናምን ነበር ያደረግነው። አሁን አይውደንት እኔ አሁን ዘንድሮ ለሜንቲዎች ምናምን እያልኳቸው ያለሁት I don't follow the strategy. I would say አሁን በጣም ማርጂኖቹም እየጠበቡ ስለሆነ አፕላይ የሚያደርገውም ሰው አሁን ከኢትዮጵያ በጣም ብዙ ነው ዘንድሮ አፕላይ ሳይክል ላይ የሚመጣው ምን የሚለው እና እኔ I would say play it safe። እኔ አሁን ዘንድሮ አፕላይ ማድረግ ከሆነ ፐርሰናሊ ማድረገው እንደዚህ እንዳልኳችሁ ቅድም ያልኳችሁ 4 ፕሮግራሞች ዌስት አይደለም ቴክኒካሊ ግን I would just play it safe። 7ቱንም ፕሮግራም በጣም በቃ እኔ ፊቲን አደርጋለሁ ምናምን ብዬ እንትን የምልበት ወይ አንዳንዴም እንደውም I might go down a level down below ከፕሮፋይሌም ወጣች ወርጄ ምናምን እንደዛ ነው። ምክንያቱም at the end of the day the higher number of interviews you have you're gonna match the most important consideration መሆን ያለበት especially እንደ ኢትዮጵያ IMG ብዙ ሳክሪፋይስ ከፍላችሁ እዚህ ፖይንት ላይ ደርሳችሁ
ማች ማድረጉ ነው። ላይክ ያ ነው ሁላችንም አንዳንድ ያው ጥሩ ፕሮግራም ምናምን ወይ ሌላ ፌሎሺፕ አስፓይሬሽኖችም ካለን ምናምን እንትን እንላለን። ግን አይ ውድ ሴ እዚህ ሲስተም ውስጥ አንድ ሰው ከገባ ኤኒቲንግ ኢዝ አክቹዋሊ ከዛ በኋላ ፖስብል ሲስተም ውስጥ ከተገባ ዳዝንት ሚን ኮሚኒቲ ፕሮግራም ከተካሄደ ወይ ካርዲዮሎጂ ወይ ጂአይ አይገኝም ማለት አይደለም። አንድ እግራችሁ እዚህ ውስጥ ከገባ በኋላ ሌላው ነገር ናቪጌት የሚደረግ የሚቻል ነገር ነው። ዘ ፈርስት ኤንድ ኢምፖርታንት ኮንሲደሬሽን ማች ለማድረግ ነው ማሰብ ያለብን። ማች ደግሞ ለማድረግ ዩ ሃቭ ቱ ሃቭ አ ጉድ ነምበር ኦፍ ኢንተርቪውስ እሱ ኢንተርቪዎቹን መጨመር ደግሞ እንትን ስላለብን ፕሌይ ኢት ሴፍ በቃ ሰባቱንም ፕሮግራም በፕሮፋይላችሁ በቃ ኦልሬዲ እንትን ስትሉ ሊስቶች አሉ። በአሽሪዲም ላይ ሼር ያደረግነው ኦልሬዲ ኢትዮጵያኖች ኢንተርቪው ያደረጉባቸው ምናምን ኢትዮጵያን አፕሊካንቶች የመቀበል እንትን ቴንደንሲ ያላቸው አሁን ዌልስታር፣ አትላንታ፣ ሃዋርድ ምናምን እነሱን ነው ሲግናል የሚደረገው። ዩካንት በቃ ዌስት ማድረግ የለባችሁም ባይ ነኝ። አይ ውድ ሴይ ፕሌይ ኢት ሴፍ በቃ ሰባቱንም በጣም ፕሌይ ኢት ሴፍ ቢ ኮንዘርቬቲቭ እንትኑ ውሰዱ ባይ ነኝ ሲግናሊንግ ላይ። አይ ኮምፕሊትሊ አግሪ ዊዝ ዩ። እኔም የማስበው እንደዛ ነው። አይኤምጂ የሚቀበሉ ፕሮግራሞችን ሲግናል ብታደርጉ አሪፍ ነው። ቶፕ አይኤምጂ ፕሮግራሞች ብላችሁ የምታስቧቸው እና ማለት ብታደርጉ ደስ የሚሏችሁን ቦታዎች ሲግናል ማድረግ ነው። ምክንያቱም if you signal John Hopkins, you can imagine how many AMGs and IMGs with fantastic CVs signal እንደሚያደርጉት ጆን ሆፕኪንስን። If you don't have US clinical experience, if you don't have 100 publications, it's going to be tough for you. Signal ስላረጋቸው ብቻ they're not going to invite you for interviews. And signal ስታረጉ you shouldn't be wasting it. T, you mentioned really good points there. So just to like summarize it, signal ስታደርጉ ቶፕ IMG ፕሮግራም like IMG የሚቀበሉ ቶፕ ፕሮግራሞችን ሲግናል ብታደርጉ አሪፍ ነው። አንዳንዶቹ ደግሞ ፕሮግራሞች ደግሞ ሎወር የሆኑ ሌቭል ላይ ያሉ ፕሮግራሞች አሉ። ፎር ኤግዛምፕል ኢንተርቪው የሚሰጧቸው ኢቨን ሲግናል ባታደርጓቸው ራሱ ሃይ ቻንስ ኦፍ ኢንተርቪው ያላችሁ ፕሮግራሞች አሉ እና እነዛም ፕሮግራሞች ሲግናል ባታደርጉ ኢትስ ኦኬ። ኢት ዲፔንድስ ኦን ዮር ስኮር ኤንድ አዘር areas of your application, how strong a candidate you are. If you feel pretty confident እና ፕሮግራሙ ሎወር ቲር ከሆነ ሲግናል ባታደርጉ ይጠራኛል ብላችሁ ካሰባችሁ ሲግናል አለማድረጉ ኢትስ ፋይን። ነገር ግን if you have an average score ለምሳሌ ግን ዌልስታር፣ አትላንታ፣ ኢትዮጵያ የሚቀበሉ ፕሮግራሞች ኮሚኒቲ ፕሮግራሞችን ቢሆኑ just apply ሲግናል ማድረጉ it's going to be beneficial እና it really depends on the strength of your application። ግን in general አስፓየር የምታደርጉባቸው ነገር ግን አይኤምጂ እንደሚቀበሉ ሹር የሆናችሁበትን ቦታ ሲግናል ብታደርጉ ጠቃሚ ነው ብዬ ነው የማስበው። ከሲቪ ወጣ ብለን እንበልና አሁን ሌተርስ ኦፍ ሬኮሜንዴሽን ላይ ነው። ሌተር ኦፍ ሬኮሜንዴሽንስ እንዴት ነው? ኮንቴንቱ ምንድነው መሆን ያለበት? ማን ነው የሚጽፈው? ራሴ ልጻፈው ወይስ ሰው ላይክ አቴንዲንግ ነው መጻፍ ያለበት የሚባሉ ጥያቄዎች አሉና how do you go about it? ያው ሌተር ኦፍ ሪኮሜንዴሽንስ they are important per se ያው part of the application እንትን ነው። ኢንተርቪውን አንድን ካንዲዴት ኢንተርቪውን ለመስጠት ምናምን ዲሳይሲቭ ፋክተር ላይሆኑ ይችላሉ። ግን ዋንስ ኢንተርቪው ካገኛችሁ በኋላ ቤዚክሊ ከኢንተርቪው በፊት ምናምን በደንብ ሪቪው ይደረጋል፣ በደንብ ያዩታል ፕሮግራም ዳይሬክተሮች። ምንድነው ዘ ፈርስት ሞስት ኢምፖርታንት ነገር ምንድነው? ኢት ሃዝ ቱ ቢ ሌተር ኦፍ ሪኮሜንዴሽኑ አፕላይ በምናደርግበት ስፔሻሊቲ ነው መምጣት ያለበት። በቃ ኢንተርናል ሜዲሲን አፕላይ የምናደርግ ከሆነ ሌተር ኦፍ ሪኮሜንዴሽን ሃዝ ቱ ቢ ከኢንተርናል ሜዲሲን፣ ጀነራል ሰርጀሪ ከሆነ ከጀነራል ሰርጀሪ። አንዳንዴ አይ ኖ ወይ ፐርፌክት ሰው ላናገኝ እንችላለን፣ ምን ልንል እንችላለን። ግን በቃ የአንቺ ከአንድ በላይ ሌተር መሆን የለበትም ከሌላ ስፔሻሊቲ የመጣው። በቃ ኢንተርናል ሜዲሲን አፕላይ የምናደርግ ከሆነ ወይ በጣም አንድ ጀነራል ሰርጅን ጋር ጥሩ ሪሌሽንሽፕ የእሱን ሌተር ካገኘን በቃ የታስ ቢ ከአንድ በላይ መጣ ማለት ምንድነው ለእኔ የሚነግረኝ ጀስት ሳይሆን ፕሮግራም ዳይሬክተርም የሚያየው ምንድነው እንደ ይሄ ሰው የዱዋል አፕላይ እያደረገ ነው እዚህ ላይክ እንደ ይሄን ስፔሻሊቲ እንደ ሴፍቲ እያየው ነው ምናምን እየተባለ በቃ ሌላ ጥያቄ ውስጥ ነው የሚገባው። ላይክ ሞስት ፕሮባብሊ ሞስት ፒዲስ አውቶማቲካሊ ሪጀክት ያደርጉታል። ያው ማን ይጻፈው ምናምን እሱ ላይክ ምንም እንደንትኑ ነው። ራሳቸው መጻፍ የሚፈልጉ አቴንዲንጎች አሉ፣ ድራፍቱን ሰተናቸው ምናምን እንዲጻፍላቸው የሚፈልጉም አሉ። ግን አሰ ሩል ኦፍ ኮንሰንስ ምንድነው ይባላል? ዶንት ቴል ሚ ሾው ሚ ይባላል ሌተር ኦፍ ሪኮሜንዴሽን ላይ። እና አሁን ይሄ እንትና እንደዚህ ነው ምናምን ሄዘግድ ስቱደንት ወይ ምናምን ጥሩ ኢንተርን ነው ምናምን ሁሉም ጋር ይጻፋል። ግን ስፔሲፋይት በቃ በአንድ በሆነ ኢንሲደንትም ቢሆን በስቶሪም ቢሆን እንደዚህ በዚህ ጊዜ ምናምን ተብሎ ስፔሲፊክ መሆን አለበት እንጂ ላይክ እንደዚህ ዝም ብሎ ጄኔሪክ የሆነ ሌተር ኦፍ ሪኮሜንዴሽን የሁሉም ይጻፋል። እና እንደዛ ከሚሆን there has to be በቃ የሆነ ስቶሪ ምናምን የሆነ አሁን ለምሳሌ እኔ ሲጻፍ ምናምን አንዱ ምንድነው የሆነ ጊዜ በጣም ኮምፕሊኬትድ ፔሸንት አንደር ማይ ኬር ነበር ኢንተርን እያለው ቢሰራለሽ ሜናያሲስ የነበረው ምናምን እና ግን እዛ ጋር ለመድረስ በቃ ብዙ ኮንሰልታንቶች ምናምን ነበሩና በቃ እንደዛ እንትን ተብሎ ይሄን ሁሉ ኮንሰልታንቶቹን በዚህኛው ኬዝ በዚህ ፔሸንት ምናምን አስተባብሮ ምናምን ተብሎ ነበር የተጻፈልኝና ስፔሲፊክ ስቶሪ መሆን አለበት።
ሁለተኛ ደግሞ ኳንቲፋያብል መሆን አለበት። አንዳንዴ ሰውም ሲጽፈው ምናምን ሌተር ኦፍ ሪኮመንዴሽን እንትን ሲል ከቻላችሁ ኳንቲፋይ ብታደርግልኝ። ኳንቲፋይ ኢን ሴንስ ምንድን ነው? ለምሳሌ አብዱ ወዘ ቶፕ 10% ወይም ቶፕ 5% ኦፍ ኦል ኢንተርንስ አይ ሃቭ ወርክድ ዊዝ ወይም ወይ ጀነራል ፕራክቲሽነር ምናምን በቃ እንደዛ ተብሎ በሆነ ቁጥር ሜዥረብል በሆነ እንትን ጀስት ሴይንግ አብዱ ወዘ ቶፕ ኢንተርን ከማለት እንደዛ በቁጥር ቢደረግ እንትን ነው ምለው ሰው። ከዛ ሶስተኛው የመሆን ኢምፖርታንስ የሚሆነው ማን ነው የሚጽፈው ነው። ሶ አይዲሊ ታስት ቢ ሳምበዲ እናንተ ጋር በደንብ የሚያውቅ ስፔሻሊ ክሊኒካል ስኪላችሁን ምናምን አይቶ ኢቫሉዌት አድርጎ ምናምን እዳዝን እንትን የሚል በቃ። እና ደግሞ ሌላው ደግሞ ይሄ እንደዚህ ሜዥረብል ያልሆኑ በቃ ይሄ ከሰው ጋር መስራት እንደምችሉ ምን እንደምትሉ ምናምን እንትን የሚል ሶ አይዲሊ የሚፈለገው ከፐርሰፕተራችሁ እንዲሆን እንደዚህ ወይ ፐርሰፕተራችሁ ወይ የሆነ ፕሮጀክት ላይ ሰራችሁ ብቻ ዳይሬክት ሱፐርቫይዘራችሁ እንዲሆን ይፈለጋል። ሁለተኛ አይ ቲንክ ሁላችንም የሚያወዛግበን ያው ከዩኤስ ቤስት ፊዚሽያን ይሁን አይሁን የሚለው ነው። የስ ከተገኘ ምንም አት ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ዩኤስ ቤስት ፊዚሽያንስ ሌተር ከሆም ካንትሪ እንትን ይበልጣል። ግን ጀስት ደግሞ ለሌተሩ ተብሎ ደግሞ ጀስት ጀነሪክ ብቻ ከሆነ ከተጻፈልን ደግሞ እስከነ ቢ ትሪኪ። ግን ስትሮንግ ሆም ካንትሪ ማግኘት ምንችል ከሆነ አሪፍ ነው። ብዙ ጊዜ አይም ላይ ይነሳል ደግሞ አንድ የሚባል አለ ኤስኤል ወይም ስታንዳርድ ሌተር ኦፍ ኢቫሉዌሽን ወይም የዲፓርትመንት የሚጠይቁ ፕሮግራሞች አሉ። ለአይም ልጆች ይህን ያህል እንትን የለውም። ያ ከተገኘ ምናምን አሁን ያለው ዲፓርትመንት ሄዱ ጋር ወይም እናንተ በነበራችሁበት ሰዓት ጥሩ ሪሌሽንሽፕ ኦፕቴን ማድረግ የምችሉ ከሆነ ያ ኢትስ ኦልዌይስ ናይስ። ከዲፓርትመንት ሄድ ሌተርም ሲመጣ ምናምን አሪፍ ነው። እሱን ግን ማግኘት ካልቻላችሁ ዶንት ወሪ፣ ብዙ ስትረስ አታድርጉ። ያው ፐርሰናሊ ከዲፓርትመንት ሄድ አልነበረኝ ኔቨር ወዝ አን ኢሹ። ያ ሶ በተቻለ መጠን ሌተር ኦፍ ሪኮሜንዴሽን ሲጻፍ በደንብ የሚያውቃችሁ ሰው ቢጽፈው አሪፍ ነው። ኤክስቴንድድ ፒሪየድ ኦፍ ታይም አብራችሁ የሰራችሁት ቢሆን አሪፍ ነው። ቲ ሜንሽን እንዳደረገው ደግሞ ኳንቲፋይ ማድረግ ነገሮችን ጄኔሪክ እንዳይሆን ደግሞ ስቶሪስ መጨመር። ያ ሰውዬ ኤክሰለንት ነው አለ ኖሌጅ ራይት ኦር ፎር ኤግዛምፕል ቲም ወርኪንግ ስኪል ኤክሰለንት ነው አለ። ኤክሰለንት ነው ብሎ መጽሐፍ ሳይሆን ማሳየት ነው ያለበት። ሌተር ኦፍ ሪኮሜንዴሽን ላይ በስቶሪ አድርጎ ማሳየት ነው። ፕሮግራም ዲሬክተርስ አር ስማርት። ስቶሪውን አንብበው ራሳቸው ኮንክሉድ ማድረግ ነው የሚፈልጉት። they don't want to be told you're an because የሁሉም ሰው ሌተር ኦፍ ሪኮሜንዴሽን is going to say that። ግን ጄኔሪክ የሆነ ሌተር ኦፍ ሪኮሜንዴሽን እንደሚጻፍ ያውቃሉ። በደንብ ሳያውቃቸው ሰው እንደሚጽፍ ሌተር ኦፍ ሪኮሜንዴሽን ያውቃሉ። ስለዚህ እነዛ ስቶሪዎች ሲኖሩ it's going to be more personalized እና more credible ይሆናል። እየተባለ ያለው ነገር በትክክል ሀፕን እንዳደረገ ማስረጃ ናቸው ስቶሪዎቹ። እና በተቻለ መጠን በደንብ አብራችሁ የሰራችሁት ሰው ጋር ኤክስቴንድድ ፒሪየድ ኦፍ ታይም ኢን ክሊኒካል ሴትአፕ ቢሆን የተመረጠ ነው። ኳንቲፋያብል ማድረግ ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ ከተቻለ ዩኤስ ፊዚሽያን ካገኛችሁ ብታጽፉ አሪፍ ነው። ኦብቪየስሊ ግን ዊክ የሆነ ሌተር ከማጻፍ ከዩኤስ ፊዚሽያን ኦብቪየስሊ ስትሮንግ የሆነ ሌተር ማጻፍ ይሻላል። ኢቨን ከሆም ካንትሪ ቢሆን ግን ስትሮንግ የሆነ ሌተር እንጽፍላችሁ ካገኛችሁ ፍሮም ዘ ዩኤስ that would be very good። ከዛ ውጭ should it be አንደኛው ሌላኛው ደግሞ የሚባለው ነው should it be in my specialty የሚባል ጥያቄ አለ እና እሱስ እንዴት ታየዋለህ? ኢን ማይ ስፔሻሊቲ ያው ሜንሽን አድርጌው ነበር። በቃ አይዲሊ ሁሉም ሌተር ሶስቱም የሚሆን አራቱም ሌተር አፕላይ ከምናደርግበት ፊልድ ነው መሆን ያለበት። ከሌላ ፊልድ የሚጻፍልን ከሆነ ሹድን ቢ በቃ ማለት የግድ ካልሆነብን በስተቀር ያ እንደዛም ከሆነብን ከአንድ በላይ ከመጣ እስከነ ሬዝ ሞር ኩዌስችንስ አን አንሰርስ። በቃ ዱዋል አፕላይ እንደምታደርጉ አይነት ሂንት ይሰጣል ምናምን፣ ወይ እንዳልወሰናችሁ ፎከስ እንዳላደረጋችሁ ምናምን እንትን ይወስናል። እና ያ ይሄ ነው ያ ታስት ቢ ዘኒድ ኮንሲስተንትሊ ታስት ቢ ከዘ ሴም ፊልድ ጀነራል ሰርጀሪ አፕላይ የምናደርግ ከሆነ ታስት ቢ ፍሮም ጀነራል ሰርጀንስ እንጂ እንደዚህ የኢንተርን ምናምን ከኢንተርኒስት ወይ ከፔዲ ምናምን መግባት የለበትም። ከገባ ራሱ ከአንድ መብለጥ የለበትም። Yeah, I completely agree with that. ከአንድ በላይ ሚክስ ማድረግ ጥሩ አይደለም፣ ምክንያቱም ዱዋል ስፔሻልቲ አፕላይ ታደርጋላችሁ ተብሎ ስለሚታሰብ ማለት ነው። Okay, let's move on to program selection. Program selection ላይ እንዴት ነበረ ያንተ ኤክስፒሪየንስ እና what resources did you use and did you use any paid የሆኑ services? ኦኬ አዎ፣ አሁን ይሄ ነው እንደውም በጣም በቃ ሞስት ኢምፖርታንት ነገርም ፕሮግራም ሴሌክሽን ነው። በቃ እዚህ ጋር ነው ወይ አይ ገስ ዩ ኤርን ዩር መኒ የሚባለው። ላይክ በቃ ዩ ዱ ዩር ሪሰርች ዩ ዱ ዩር እንትን ተብሎ አይ ዩዝድ እኔ ፕሪንሲፕሊ ሁለት ሪሶርስን የተጠቀምኩት ሬዚደንሲ ኤክስፕሎረር እና ፍሪዳ። ስፔሻሊ ሬዚደንሲ ኤክስፕሎረር ዋዝ ቬሪ ናይስ። እንግዲህ እኛ አፕላይን በምናደርግበት ሰዓት እንደውም በስቴፕ 1 ስኮርን በስቴፕ 2 ስኮር ምናምን ኳንቲፋይ አድርጎ ከፕሮግራሞቹ ጋር አሁን ፕሮግራሞች ውስጥ ያሉ ሬዚደንቶች በየትኛው ፐርሰንታይል ላይ እንደምታደርጉ ለምሳሌ ላይ 240 ካመጣችሁ ለአንዳንድ ፕሮግራም 240 ማለት ላይክ
ፐርሰንታይሉ ሊሆን ይችላል ቶፕ 25 ወይ ሚድል 50 ወይ ብሎ 25 እና እሱ ኢንፎርሜሽን በጣም ይጠቅማችሁ ነበር። በቃ ላይ አሁን አይ ቲንክ የቀየሩት ይመስለኛል ዘንድሮ ላይ ያችን እንትን አድርገውታል። ግን ስቲል በሪሰርች ኤክስፒሪየንስም በፐብሊኬሽንም ምናምን እንትን ይለናል። ያው ምንድን ነው ሬዚደንሲ ኤክስፕሎረር ነው። ኖርማሊ እንዴት ነው እሱን የተጠቀምኩት በነን ዩኤስአይኤምጂ ስታተስ ዩኤስአይኤምጂ ሳይሆን በነን ዩኤስአይኤምጂ ስታተስ ፊልተር አደረግኳቸው እና አይዌንት እስከ አይውድ ግድ ፕሌስ እስከ 40% ምናምን መሄድ ትችላላችሁ። አንዳንዱ ፕሮግራም 100% ነው ኦብቪየስሊ፣ አንዳንዱ እስከ 40 ድረስ ከወረዳችሁ አሪፍ ነው እና ከዛ በታች በጣም መውረድም የለባችሁ። ሁለተኛው ምንድነው ዘ ነምበር ኦፍ ፕሮግራምስ ነው። አሁን እዚህ ጋር ነው በቃ በጣም ሰው እንትን የሚለው አይኖ ሁለታችንም አራውን በቱን አፕላይ ያደረግነው እሱ ራሱ በጣም አንሷል። አይኤምጂ የተባለ ሪስክ ወስደን ነው። እኔ አሁን አይውድን ሪከመንድ እንትን ሚኒመም አይውድ ሴ በቃ በጣም ከቻላችሁ በቃ ኦልድ ግራድ እስካልሆናችሁ ምናምን ድረስ ይክንጎ እስከ 150 እስከ 160 ዩኤስ ክሊኒካል ኤክስፒሪየንስ እንኳን ሳይኖራቸው ዩር ኤሊጅብል ለእነሱ ፕሮግራሞች እና ይክንጎ እነሱን እስከዛ ድረስ አፕላይ ማድረግ አለባችሁ። ኢትስ ቬሪ ኢምፖርታንት። ምክንያቱም በኋላ ከመቆጨት አንደር አፕላይ አድርጎ ከመቆጨት ኦቨር አፕላይ አድርጎ እንትን ማለት ይሻላል። ወይኔ ይሄን ምክንያቱ ማሽ ሳላደርግ ምናምን ብለን በኋላ እንትን ከምንል አይኖ ያው ቀላል ነገር አይደለም የምናገረው ነገር ያው አይኖ ፋይናንሱ ምናምን በዚህ ፖይንት ብዙዎቻችን ስትረሽድ ነን። ግን ዩካንት አሁን እዚህኛው ስቴጅ ላይ በተለይ በቃ ሴቭ የምታደርጉበት እንትን አይደለም። አንዳንዴ ዩኒቨር ነው ቻንስ ምንም አይምጂ ጠርቶ ማያወቅ ሰው አንዳንዴ ሜቢ እንትን ካደረገ እናንተን እንትን አይቶ ሊቀበላችሁ ይችላል። እና ኦልዌይስ አይሁድ እዚህ ጋር በጣም ኮንዘርቬቲቭ ሆኜ ምናምን ነው እንትን ብለው በደንብ አፕላይ አድርጉ። ፔድ ሰርቪስስ ፐርሰናሊ ያው ማች ሬዚደንት ነው ያለው። እኔ ብዙ ኤክስፒሪየንስ አልነበረኝም። ላስት ይር የተጠቀሙ ጓደኞች ያሉ አፕላይ ያደረጉ ያው ብዙ ያህል ኔጌቲቭ ነገር አልተናገሩም፣ ፖዚቲቭ ነበረ። ግን ስቲል እንደዛም ሆኖ በእንደዛ 100% በዛ ሰርቪስ ሪላይ ከማድረግ ያው ሁሉንም ከሶስቱንም ኢንፑት አድርገን ፍሪዳም አሪፍ ነው። ፍሪዳ ላይ በተለይ ደግሞ ዳዝን ፓርቲሲፔት ኢን ዘ ሜን ማች የሚለውን ፊልተር ተጠቅመን ደግሞ ፕሪማች ፕሮግራሞችን ማውጣት እንችላለን። ፕሪማች ፕሮግራሞችን ሲሪየስሊ መታየት ያለባቸው ናቸው። ምክንያቱም ብዙ ኢትዮጵያኖች አሉ። ኦልሞስት ሁሉም ፕሪማች ፕሮግራም ላይ ሚኒመም አንድ ኢትዮጵያዊ አለ። ዚር ቬሪ ኦፕን ሌር ኦፍ ግራጁዌሽን ናቸው። ለረጅም ለሆኑ ሰዎች ኦፕን ናቸው። በዛ ላይ በደንብ ቫሊዩ ያደርጋሉ። ያው ሆም ካንትሪ ሬዚደንሲ ያው ስራው ኒውዮርክ ነው ስለሚበዛ ስለሚል እንደዚህ አይነት ኤክስፒሪየንስ ያለውን ሰው ሞስት ፕሮባብሊ ዊች አፕላይስ ቱ ሎት ኦፍ ኢትዮጵያን አይኤምጂስ እንትን ስለሚባል እነሱም ፕሮግራሞች ሲሪየስሊ ኮንሲደር በደንብ ቫሊዩ ያደርጋሉ። ሲግናሊንግ ፕሪማቾች በጣም ነው ቫሊዩ የሚያደርጉት እና ያ አይውድ ሴ ግን ያው ሁለቱ ፕሪንሲፕል ሪሶርሶች ከበቂ በላይ ናቸው፣ በቂ ናቸው ብዬ አምናለሁ። ፍሪዳ እና ሬዚደንሲ ኤክስፕሎረር። Yeah, that's great advice. And that's correct. Those are the two main resources. I have an experience with Match a Resident. So Match a Resident in Tadakame like it was around $80 at the time. Assume bichaun Tadakame. It's not inclusive of all the programs, and now any match program, it wasn't even included in that package. Now, it's yeah, it is. They say it's personalized and it uses filters. Good. It's never gonna be perfect. It's never gonna be as good as the vetting and selection that you personally make. እና በተቻለ መጠን በራሳችሁ ገብታችሁ ዌብሳይቱን ሬዚደንስ ኤክስፕሎረር እና ፍሪዳን ተጠቅማችሁ በራሳችሁ ብትመርጡ የተሻለ ነው። ምክንያቱም ኦኬ ማስተር ሬዚደንትን እሱን ብቻ ልጠቀም ብትሉ በጣም ብዙ ፕሮግራሞች ሚስ ታደርጋላችሁ። ከዛ እሱን ተጠቅሜ ደግሞ ሌሎቹንም ልጠቀም ካለ that's like so much time እና እኔም ሞክሬው ስለነበረ ነው። it leads to so much confusion እና time wasting እና it's better to stick to one resource which is the website እና በራሳችሁ መምረጥ ነው። ነገር ግን በጣም ጠቃሚ የሚሆነው ነገር ሌላ ምንድነው ሌሎች ኢትዮጵያውያኖች ከዚህ በፊት ኢንተርቪው ያገኙባቸውን ፕሮግራሞች ሊስት ነው። We have the list in our group እና እዛ ላይ ገብታችሁ ቴሌግራም ግሩፕ ላይ there's around 50 programs ሁሉም ኢትዮጵያውያኖች እስከዛሬ ድረስ ኢንተርቪው ያደረጉባቸው it gets updated every year እና እሱን ሊስት ተጠቅማችሁ አፕላይ ብታደርጉ በጣም ጠቃሚ ነው። ምክንያቱም you already know that those programs invite Ethiopian applicants like yourself ከዚህ በፊት ተጠርተው ኢንተርቪው ያደረጉበት ቦታ ነው እና that would be a great place to start። በተጨማሪ ግን ቲ እንዳለው you need to apply to more than 100 programs so ከዛ ውጪ በተቻለ መጠን በራሳችሁ ደግሞ ዌብሳይት ላይ የገባችሁ የተወሰኑ ፕሮግራሞችን መጨመር ትችላላችሁ። I am a very avid believer in paying services, paying what you have to pay the first time because every time you don't match you're losing money. Every time you don't match you're losing $300,000 basically. $400,000 እና በኋላ ላይ አልተሳካልኝም ማች አላደረኩም ብሎ ሪግሬት ከማድረግ መጀመሪያ ላይ የሚሰራውን ነገር በጠቅላላ ሰርቶ አፕሊኬሽንን ፐርፌክት አድርጎ መቅረብ የተሻለ ነው ብዬ ነው የማስበው እና if you find a good personal statement editing service, CV editing service that's going to give you the result that you want,
go for it ግን unnecessary የሆኑ ወጪ ከሆነ ደግሞ cut down ማድረጉ አሪፍ ነው ኤኒዌይስ ከዛ ውጪ ደግሞ ያው ያለው እንደምታውቀው መልቲፕል ስፔሻሊቲ አፕላይ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ እና what do you say to those people እና ደግሞ ሁለት ፐርሰናል ስቴትመንት መጻፍ አለብህ ለምሳሌ ሁለት ስፔሻሊቲ ከሆነ አፕላይ የምታደርገው different personal statements that's also time consuming እና what's your advice to those people who apply to multiple specialties ያው ፈርስት ኤንድ ፎርሞስት ዱ ዩር ሪሰርች እና ተጠንቀቁ ነው። አሁን ይሄ ሚክስ አፕ ሁለት ስፔሻሊቲ አፕላይ ስናደርግ እንዳለ ነው። ሁለት ፐርሰናል ስቴትመንት ሁለት ሌተር ኦፍ ሪኮሜንዴሽን ነው የሚሆነው። በኋላ አሳይን ስናደርግ ምናምን ሲሊ ሚስቴክ መፈጠር የለበትም። ያው ኢትስ ቬሪ ሪስኪ ምክንያቱም ደግሞ ያው ሲቪው ምናምን ደግሞ ሁለት ማድረግ አይቻልም። አንድ ሲቪ ነው የሚሆነው፣ አንድ ሲቪ ነው የሚገባው እና አሁን ሲቪያችን በጣም ስክሪም እያደረገ ከሆነ ለአንድ ስፔሻሊቲ እንዲሆነ ለምሳሌ ጀነራል ሰርጀሪ የሆነ ከዚ ኢንተርናል ሜዲሲን የምንሰራ ከሆነ በቃ ሲቪያችን ፐብሊኬሽናችን በሙሉ ጀነራል ሰርጀሪ ነው። ከዛ በሆን ካንትሪያችን ጀነራል ሰርጀሪ የሆነ ሬዚደንሲያችን ወርክ ኤክስፒሪየንሳችን እንደዛ ክለስተር ነው የሚያደርገው። ከዛ ያኛው ሰው ያውቀዋል ደግሞ ባክአፕ ሜቢ ያለው ስፔሻሊቲ ምናምን ያውቃል እና አንለስ ፎርሞስት በጣም በቃ ካልተገደድን እኔ ሆነስትሊ አምናት ቢሊቨር ኦፍ እንትን በቃ በጣም ፓሽኔት ከሆንን ለአንድ ስፔሻሊቲ ያንን ስፔሻሊቲ አፕላይ ማድረግ ነው እንጂ ጀስት ማሽ ለማድረግ ሴኩ ምናምን አይደለም። ምንድነው ፕሮግራም ዳይሬክተሮች አይገስ አሜሪካንስ ስቶሪ ይወዳሉ እና የሆነ አፕሊኬሽናችን ሁሉንም ነገር ኢት ሃዝ ቱ ቢ ኮንሲስተንት የሆነ ስቶሪ መናገር አለበት። ጀስት ፎር ዘ ሴክ ኦፍ ማቺንግ ምናምን ተብሎ ምናምን የሚገባም ከሆነ እስከነ ቢ ቬሪ ሃርድ ምክንያቱም እድሜ ልካችሁን የምትሰሩት ነገር ነው፣ እድሜ ልካችሁን የምታደርጉት ነገር ነው እና ሆነስትሊ ኢምፖሲብል የሚባል ነገር የለም። ስ ላይክ ኦልሬዲ ያንን ሳክሪፋይስ ከተከፈለ ምን ከተባለ ኤኒቲንግ ስ ፖስብል። ላስት የር ራዶንክ ማች ያደረገ ኢትዮጵያዊ አለ እና ምንም የግድ እንትን ስለሆነ ወደ አንድ እንትን ተነል ፈነልድ መሆን የለብንም አለ። አሁን ኦልሬዲ ራዲዮሎጂ ማች ያደረጉ ሰዎችም አሉ። ጀነራል ሰርጀሪ ያው ቃል አለ ጓደኛችን ሌላም ሰዎች አሉ ምናምን እና በቃ በጣም ፓሽኔት ከሆነ ያፍትዶ አንዳንድ በቃ ቼንጅ ኦፍ ስፔሻሊቲ ሲሆን በጣም ስትሮንግ ጀስቲፊኬሽን ምናምን ነው የሚፈለገው። ማለት ኦልሬዲ ሌትስ ሴ በሆነ አንድ ፊልድ ሆነን ወደ ሌላ ቀይረን አፕላይ ስናደርግ ኦልሬዲ ዊር ስታርቲንግ ከኔጌቲቭ የሆነ እንትን ፖይንት እና እኔ ፐርሰናሊ አይውድንት ብዙ የዱዋል አፕሊኬሽን ፋን አይደለሁ። ጀስት ሜሲ ነው። Yeah, I completely agree. So, ሲጀመር more competitive specialty apply ሲደረግ you have to have the right reasons, right? If you're passionate and if that's your purpose in life and that's what you want to do, go for it. ነገር ግን አንዳንድ ሰው internal medicine ይወዳል but they apply to competitive specialty thinking that they're going to get paid more. Again, realize ማድረግ ያለባችሁ ነገር ምንድነው when you go into these more competitive specialties oftentimes your work hours are longer and now when you balance it out it's not going to matter the amount of money that you make. Plus internal medicine method kona and you have lots of options in fellowship. Cardiology, GI kagapa, you're going to be one of the highly paid physicians. Because as a hospitalist also, like the work hours that you do 2 weeks on, 2 weeks off, for the amount of hours that you do, the compensation is excellent. Especially the more opportunities locums and andan area in the hospital if you go into the right states, then you can make more money than people do in competitive specialties. You have to put that in mind. And then so the more competitive specialty መግባት ይፈልግና internal medicine apply ያደርጋል። ምክንያቱም I might not match ብሎ ስለሚያስብ ማለት ነው። At the end of the day, whether you think you're going to do it or whether you think you can do it or not, አንተ ነህ የምታውቀው, the applicant. ግን if you have that passion and that purpose, you have to go all in into whatever specialty that you want to do. You shouldn't be doing internal medicine just for the sake of doing it. This is going to be your life, at least for the next 15 years, 20 years maybe. This is going to be your life, and you don't want to sacrifice your happiness just for money. And now these are the two sides of the coin. And so like they're equivocal about their choice. They don't care if they match into internal medicine or surgery or urology or radiology, whatever. And does that sort of easiest የሆነልኝ ያላችሁ የምታስቡት ማች ለማድረግ እንደዛ አይነት ስፔሻሊቲ ውስጥ መግባት ነው ማስበው እና ፓሽኑ ካላችሁ go for competitive specialties. Don't apply dually because ሲቪያችሁ ያስታውቃል that you're applying dually እና ከሁለቱም ያጣችሁ ልትሆኑ ትችላላችሁ። So if you have the passion for it, go all in into one specialty. ለሁለት ስፔሻሊቲ አፕላይ ስታደርጉ የምታጠፉት ኤነርጂ በራሱ it's a lot እና two personal statements ጽፋላችሁ ሁለት አይነት ፕሮግራሞች ነው ሴሌክት ማድረግ ያለባችሁ እና
እሱን ኢንቱ ኮንሲደሬሽን ብትከቱት አሪፍ ነው። ከዛ ውጪ የመጨረሻው ቶፒክ ምንድነው? ኢንተርቪውስ ነው። ሶ አይ ኖ ዩ ሃድ አ ሎት ኦፍ ኢንተርቪውስ አራውንድ 20 ኢንተርቪውስ አይ ኦልሶ ሃድ 20 something ኢንተርቪውስ እና this is something you know pretty well እና እስካሁን ድረስ ኢንተርቪው ያላደረገ ሰው the first time apply ለሚያደርግ ሰው ፎረን ሊሆን ይችላል ኢንተርቪው they don't know what to expect እና what to expect from those interviews team ያው ሆፕፉሊ እውነት ለመነጋገር እኔውን ለሜንቲዎች የምናገረው ጌቲንግ ዘ ኢንተርቪውስ ነው ከባዱ። ጥሩ ነምበር ኦፍ ኢንተርቪውስ ማግኘቱ መጠራቱ ነው። ዋንስ ሂዱ ያው የመጀመሪያው ትንሽ ያስፈራል። ከዛ በኋላ ስሩ ታይም ምናምን ምን ለምደው ነገር ነው። ግን ምንድነው ዋትዱ ከአሁኑ ነው ፕሪፓሬሽን መጀመር ያለበት። አሁን ለምሳሌ እዛን ቀን ኢንተርቪው ላይ ምናምን ኤቭሪዋን እንደዚህ ጥሩ ካሜራ ነው ያለው። ሪንግ ላይትስ ግዴታ ነው። አይ ውድ ሴይ ሪንግ ላይትስ አር ቬሪ የግድ ከውጭ መሆን የለበትም አለ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን አቬይላብል ነው የትም ቦታ። መጀመሪያ ኢንተርቪው የሚጀመረው ከፕሪፓሬሽኑ ከሴት አፓችን ነው። በቃ በደንብ ሰው ፕላን አድርጎ ምናምን ነው እንትን የሚለው የቱ ጋር ኢንተርቪው እንደሚያደርግ ባክግራውንዱ ላይ ምን እንደሚከት ሁሉም ነገር ፎር ፐርፐዝ ነው እና የታስቢ በቃ በጣም ዌል ላይትድ የሆነ ኢንተርኔታችንን አጀስት ማድረግ ኢንተርኔት ሲቹዌሽናችንን ፊክስ ማድረግ መቻል አለብን። የካሜራችን የላፕቶፓችን ካሜራ ጥሩ ካሜራ ኳሊቲ ከሌለው አለ ኤክስተርናል ካሜራዎች አሉ የሚገዙ በጣም 180 ፒክስል ያላቸው ጥሩ እንትን ናቸው። ከዛ ሪንግ ላይት ደግሞ ሲኖር ምናምን አሪፍ ነው። ዩ ጀስት ዶንት ዋን ቢ ዛት ኦክዋርድ ዋን። ሁሉም ሰው ዌሊት ሆኖ ሁሉም ሰው ፕሮፌሽናል ሆኖ ቀርቦ እናንተ የሆነ በጨለማ እንትን ወጣ ገባ በሚልበት ቦታ ምናምን በቃ ጀስት በመጥፎ መልኩ ስታንድ አውት ማድረግ የለባችሁም እና ይሄ ነገር ነው እንደውም ብዙ ጊዜ እኛ ኮንሲደር የማናደርገው ምናምን። ግን ይህፍት ቢ በቃ ሁሉንም ነገር እኔ አሁን ፐርሰናሊ ምንም ዴድ ማይ ሪሰርች ኢንቨስት አድርጌ ምን ብዬ ካሜራዬን ገዛዝቼ አስተካክዬ 2 ሪንግ ላይት እንትን ብዬ አንዳንድ የላፕቶፕ ስፒከርም አሪፍ ስላልነበረ ኤክስተርናል ማይክሮፎን ገዝቼ ምናምን ቤዚካሊ እንደው ኢፍ ዚስ ዲድንት ወርክ አውት ፖድካስት ምናምን ጀምራለሁ የሚል ሴትአፕ አድርጌ ነበር እና ዱ ዛት። ከዛ በኋላ ያው እንዳልኳችሁ ነው አንዳንዴ ያው ኦን ፐርፐዝ የምናደርጋቸው ነገሮች አሉ። አሁን አንዳንድ ሰው እንደዚህ ፒክቸር ከኋላ ያስቀምጣል ወይ ፕላንት ምናምን የሆነ ነገር ኢንተረስቲንግ ለማድረግ ፕሌን ዋይትም ከሆነ ጥሩ ነው፣ ምንም ችግር የለውም። ፕሌን ዋይት ባክግራውንድ ይሁን ወይ የሆነ ነገርም ከተቀመጠ እንትን ነው። ሶ እዛ ጋር ነው የሚጀምረው። ሶ ምንድነው ሁለተኛው ያው you have to be prepared። ኮመን ጥያቄዎች አሉ። ለምሳሌ ዋይ ዘ ስፔሻሊቲ ትባላላችሁ። ብዙ ጊዜ ቴል ሚ አባውት ዩርሰልፍ ተብሎ ነው የሚጀመረው። what are your strengths and weaknesses ትባላላችሁ። what do you see yourself in 5 years። ብቻ ለእነሱ ጥያቄዎች ኮመን የሆነ ስለ በጣም የሆነ ሪሄርስድ የሆነ የሸመደድ ነው ሮቦቲክ መልስ መሆን የለበትም። ግን ደግሞ ኦን ዘ ስፖትን መመለስ የለብንም። ስለዚህ go over your head ምናምን እና ዘ ቤስት እንትን የሚሆነው ፕራክቲስ። እኛ አሁን ላስት we had a አፕላይ የምናደርግ ሰዎች ግሩፕ ነበረ በጉግል ሚት እየተገናኘን ምናምን we used to do this mock interviews and everything prepare እናደርግ ነበር። ሶ እናንተ ፕሪፔር አድርጉ። አይዲሊ ኦልሬዲ እንትን ካለ ሰው ጋር ምናምን ኦልሬዲ ማች ወይ ካደረገ ሰው ጋር ምናምን ይሁን፣ ካልሆነም ደግሞ እኛ እንዳደረግነው እርስ በእርስም ፕሪፔር ፎር ዞስ እና ኢንተርቪውስ አር ቬሪ ኢምፖርታንት። የዛን ቀን ያው ፕሮፌሽናል መሆን አለባችሁ። ኮመን ሚቲንግ ሩሞቹ ጋር ከአፕሊካንቶቹ ጋር ስትገናኙ ምናምን ዶንት ቢ ኦክዋርድ። ከሬዚደንቶቹ ሚት ግሪትም ላይ ምናምን እንትን አትበሉ። ዱ ዩር ሪሰርች። ስለ ፕሮግራሙ የምታነሷቸውን ጥያቄዎች በደንብ ስፔሲፊክ ሁኑ ምናምን ላይ ለምሳሌ እንደዚህ ወይ ሄልዝ ኢኩዊቲ ላይ ምናምን እንትን ካላችሁ ፕሮግራማችሁ አርበን ሄልዝ ላይ ትራክ እንዳለው አውቃለሁ ምናምን ሀውድስ እኔ አሁን ለምሳሌ ወይ ከኢነር ሲቲ ወርኪንግ ኔበርሁድ ጋር ፓሽን አለኝና እንደዛ ፕሮጀክት አላችሁ ምናምን እየተባሉ ዱ ዩር ሪሰርች። ዝም ብሎ አንዳንድ ጥያቄ ለመጠየቅ ብቻ ምናምን መጠየቅም የለብንም። ቢ ሚሞራብል እና ያው በቃ ከኮኦርዲኔተሮቹ ጋር ስትገናኙ ኦልዌይስ ቢ ፖላይት ምናምን። ከዛ ያው እስቲ ስለ ኢንተርቪው ሜይ ቢ ኢንተርቪው ሲዝን ሲጀምር ምናምን የበለጠ በደንብ ሜይ ቢ ውድ ዋን ኦፍ ላይቭ ዌቢናር ምናምን ያኔ በደንብ አድሬስ እናደርገዋለን። ግን ያው ዶንት ቢ አፍሬድ ጀስት ሆፕፉሊ ብዙ ከባድ እዚህ ደረጃ ለደረሰ ሰው ምን ላለ ሰው you'd get used to it. Obviously የመጀመሪያው one it will always be awkward and a bit difficult ግን don't worry። እና ግን ያው ፖቴንሻሊ ሁሉንም ማየት ያለባችሁ ምናምን ዶንት አት ብዙም ነምበር ኦፍ ኢንተርቪው ቢኖራችሁ ምናምን ዶንት ጎ ኢንቱ ዘ ኢንተርቪው የሆነ ኮምፕሌሰንት ሆናችሁ ምናምን አትግቡ። እኔ ማውቃለሁ አብዱ ማውቃለሁ ያህል ብዙ ነበረን ግን አይ ዌንት ኢን ፖቴንሻሊቱ እያንዳንዱ ኢንተርቪው በጣም ኦን ማይ ኤ ጌም ሆኜ ምናምን ብሰላችሁ ምንም ብዬ በቃ ዩ ሃቭ ቱ። ምክንያቱም አታውቁትም አንዳንዴ ዩ ማይት ኤንድ አፕ ኢን ዛት ፕሮግራም እና ዶንት ቴክ ምንም ነገሮችን ዶንት ኤቨር ቴክ ቲንግስ ፎር ግራንትድ። Yeah. I think that's a very good and elaborative answer, T. እንዳልከው ነው። በተቻለ መጠን ያው ማች ያደረገ ሰው ነው ኦልሬዲ ኢንተርቪው ሲዝኑን ያሳለፈው ሰው የምታውቁ ከሆነ ከእነሱ ጋር ፕራክቲስ ማድረግ አሪፍ ነው። ኦልሬዲ ፕሮሰሱን ያለፈበት ሰው ካለ፣ ካልሆነ እርስ በርስ ፕራክቲስ ማድረግ ነው። ሞስት ኮመን ኩዌስችንስ የሚሉትን ማች ሬዲ ቡኬ ላይ ኦልሬዲ አለ። እነሱን ጥያቄዎች ሄዳችሁ ፕራክቲስ ማድረግ ነው። ቡሌት ፖይንት አድርጎ እንድታስታውሱት መልሳችሁን በቡሌት ፖይንት አስቀምጣችሁ ናቹራሊ ፍሎ በሚያደርግ መልኩ መናገር ነው፣ መለማመድ ነው። ዶንት ሜሞራይዝ the answer እና ቢ ላይክ ሮቦት
ግን በቡሌት ፖይንቶችን ማውራት የምፈልጉትን ነገር እንድታስታውሱ ይረዳቸዋል። ከዛ ያ ውጪ ጀስት ከዛ ውጪ ነገር በቡሌት ፖይንት እንዳደረገው አይል ዘሴም አንተ ይሄን መንገድ ነግረኝ ከዛ እኔ ምን አደረግኩ እቺ ስቲኪ ኖትስ የምትባሉ አሉ አይደል ትናንሾቹ ከዛ ትንሽ ለአንድ ለኮመንት ጥያቄዎቹ ቡሌት ፖይንት አድርጌ ምናምን እዚህ ላፕቶፔ ላይ ለጣጠፍኳቸውና ምናምን ከዛ ስታዩትም ዩሮቤሲ እንትኑ ፌስ እያደረጋችሁ ስለሆነ ቪዲዮችሁ እንትን አይለም ከዛ እንደዛ አድርጌ እሱን አስተጠቅሜ ነበር ጀስት አሳና that's a great idea. ከዛ ውጪ it's just ያው you want to be interactive in that setup. ኢንተርቪው ሲጀመር you're going to be in the same Zoom room with other candidates እና ለእነሱ ናይስ መሆን ስማይል ማድረግ ሰላም ማለት you don't want to be that awkward guy who sits in the corner saying nothing. እና I know it's hard because የኛ culture ይለያል. Most of us are introverts. I'm the most introverted person እና I thought I was going to have difficulties. ግን it's not that you have to carry a conversation or anything. You can just like saying the basic things greet ማድረግ እና just regular conversation ማውራት ነው እና it's nothing complicated. ኢንተርቪው ላይ ስትገቡ you're not expected to carry the conversation. እነሱ የሚጠይቋችሁን ጥያቄዎች መመለስ ነው እና just be a positive person. አንሰር ስታደርጉ ኔጌቲቭ ነገር አለማውራት ከመጣችሁበትም ቦታ ይሁን ከሀገራችሁ የሚሆን ምክንያቱም ኔጌቲቭ ሰው ጋር መስራት የሚፈልግ ሰው የለም. when they give you those interview opportunities እና ራንክ ሲያደርጓችሁ that means they're saying we want to work with this guy for the next 3 years, and that's not a small amount of time. That's a long time, and they want to make sure that you are an agreeable person, a positive person, and that you're going to be able to get along with other people. In every step of your application, so can they trust you to do the job, communication skill, clinical knowledge and clinical skill, and then are you professional enough? So are you able to get along with others in Milano? Just keep those things in mind, and I think you're going to be fine. ያው ኮንክሉድ እናደርገው እና በኢንተርቪውን ከትንሽ ጊዜ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ደግሞ መልሰን ስለሱ ብቻ ኢንዲቴል ቪዲዮ እናዘጋጃለን እና ያው ይህን ሴሽን ኮንክሉድ እናደርገው. Thank you for coming, T, and thank you for all your insightful comments and answers. I really had fun and enjoyed our conversation. ያ ሴም ሄር ሁሌም እኛ ያው ማሽ ሬዲ ሁሌም እንትናችን ኦፕን ነው። አንዳንዴ ሳምታይምስ ዊ ማይ ቢ ቢዚ ሬዚደንስ በጣም ቢዚ ነው። በቻልነው አቅም ሪስፖንድ ለማድረግ እንሞክራለን። ሪች አውት ቱ አስ ምንም አይነት ነገር የመሰላችሁ ነገር ካለ ደውም ችግር የለውም። እኛ ዌር ኦልዌይስ ኦፕን ዌር ዊሽንግ ዩ በጣም ፕሮዳክቲቭ እና ፍሩትፉል የሆነ አፕሊኬሽን ሲዝን እንደሚሆንላችሁ እናውቃለን። አይዲሊ ሁላችሁ ማች እንደምታደርጉ ተስፋ አለን። አንዳንዶቻችሁን ደግሞ እኛው የራሳችን ፕሮግራምም ላይ ብናገኛችሁ ደስ ይለናል እና ጉድ ላክ ኤቭሪዋን. Yeah. I'm sorry if I'm not responding to your texts. And then search text I'm sorry. Your residency, it's busy. Life is also busy, and but I wish you all the best of luck, and I know you're gonna match your top program. Thanks for watching. Thank you. Bye, everybody.